أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኢን ቱጢዑ الذين كفروا እነዚያ የካዱትን ብትታዘዟቸው የሩዱኩም على أعقابكم ወደ ኋላችሁ ይመልሷችኋልና ፈተንቀሊቡ ኻሲሪን የከሰራችሁ ሆናችሁ ትመለሳላችሁ። በሊላህ መውላኩም እነርሱ ረዳቶቻችሁ አይደሉም ይልቁንም አላህ ነው ረዳታችሁ። وهو خير الناصرين እሱም በላጭ የሆነ ረጂ ነው። سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب እነዚያ በካዲያኖች ልቦና ውስጥ ፍርሃትን እንጥላለን። بما أشركوا بالله بالله لا بماغراتቸው ምክንያት ما لم ينزل به سلطانا الله በዛ ላይ አስረጃ ያወረደበት ሲሆን ومأواهم النار መዘውተሪያቸው መመለሻቸው እሳት ነው። وبئس مثوى الظالمين የበዳዮች መመለሻ ምን ከፋ። ولقد صدقكم الله وعده الله በርግጥ ቃል ኪዳኑ ሞላላችሁ إذ تهسونهم بإذنه بالله فكات ستشفتشفواتشو حتى إذا فشلتم اسكفراتشو درس وتنازعتم في الأمر بنجروا اسكتكراكراتشو درس وآسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يمتودوتن كاسياتشو بهالا اسكمتساتشو درس منكم من يريد الدنيا كننت وستكربتن عالم يميفلق على ومنكم من يريد الآخرة كأنت مستدقمو يمجرشايتون عالم يفلق على ثم صرفكم عنهم كأنسوا كذيابوا على عزوراتشو ليبتليكم الله لياتشو لمكراتشو ولقد عفا عنكم الله برقد كأنت لا يكرب الوعد والله ذو فضل على المؤمنين الله بأمانيوش لا يشرو طابال تبيتي هنا جيتانا ونا إذ تصعدون بششاتشو جيزي هنون أستوسوا ولا تلوون على أحد አንዳችሁም ወደ ኋላ ዞራችሁ የማታዩ በሆነ ጊዜ ወደሚጠራችሁ ማለት ነው። والرسول يدعوكم في اخراكم መልእክተኛው ከኋላችሁ ሆኖ እየጠራችሁ እናንተ ወደ ኋላ የማታዩ ስትሆኑ ስትሸሹ በሆነ ጊዜ ሆኖን አስታውሱ። فأثابكم غما بغم الله سبحانه وتعالى በጭንቀት ላይ ጭንቀት መነዳችሁ
لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني لكي لا تحزنوا لا تتكزوا على ما فاتكم بملتاتشو نجرنا ولا ما أصابكم باغنياتشوم نجر والله خبير بما تعملون الله بمتسروت سرا وسط أواكي هنا جيثانا يا أيها الذين آمنوا ثم أنزل عليكم من بعد الغم كزيا الله سبحانه وتعالى بنانت لا يوردك تنكتبه على آمنة يعني يلب رقاتان نعاسا منقلاجتنم يغشى طائفة منكم كان أنتوس كفيلوچن يمشفن سيهون وطائفة ليلوچ كفيليهونو ጭፍራዎች ደግሞ قد أهمتهم أنفسهم نفساتቸው አሳሰበቻቸው يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بالله لا የመሃይማኖች አይነትን ጥርጣሬ ትክክል ሐቅ ያልሆነን ጥርጣሬ ተራጠራሉ يقولون ይላሉ هل لنا من الأمر من شيء ለኛ ለመሆኑ ከነገሩ አንዳች አለን እንዴ قل إن الأمر كله لله ብለህ በላቸው ነገሩ ሁሉ ለአላህ ነው يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك በነፍሳቸው ላይ ይደብቃሉ ላንተ ግልጽ የማያረጉት ይሆነን يقولون ይላሉ لو كان لنا من الأمر شيء ከነገሩ እኮ ለኛ አንዳች ነገር ቢኖረን ኖሮ ما قتلنا ها هنا እዚህ ባልተገደልን ነበር ይላሉ قل ብለህ በላቸው لو كنتم في بيوتكم በቤታችሁ ላይ ብትሆኑም لبرز الذين كتب عليهم القتل እነዚያ በእነርሱ ላይ መገደል የተጻፈባቸው የሆኑ ሰዎች በተገለጡ ነበር ኢላ መዳጅዕህም ወደ መውደቂያቸው ቦታ በወጡ ነበር وليبتلي الله ما في صدوركم الله سبحانه وتعالى ይህንን ያደረገው በልባችሁ ውስጥ ያለውን በደረታችሁ ውስጥ ያለውን ሊፈትሽ ሊመረምራችሁ ሊሞክር وليمحص ما في قلوبكم ልባችሁንም ሊያጠራላችሁ والله عليم بذات الصدور الله በልቦች ውስጥ ያለውን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው إن الذين تولوا منكم እነዚያ ከናንተ የሸሹ የሆኑ ሰዎች يوم التقى الجمعان ሁለቱ ጭፍራዎች የተገናኙ ቀን إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا شيطان ከዚያ በፊት በሰሩት ስራ አሳሳታቸው ولقد عفى الله عنهم الله برقد كأنرسو يكر بلوان إن الله غفور حليم الله سبحانه وتعالى مهارنا بقطعات يما يشكل هنا جيتانو يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتشو سوّت شوي لا تكونوا كالذين كفروا عند النزيان دكادو تعتهونو وقالوا أن دالوت لإخوانهم لو اندموتشاتشو إذا ضربوا في الأرض بمن قد لاي يعني من قد بهدو جزي مالتنا من قد يهونو كبيت بوتو جزي أو كانوا غزا ويم زماتشوش هونو بوتو جزي لو كانوا عندنا إن يازند بيهونو نورو ما ماتوا وما قتلوا أي موتوا منبر بمن قد لاي وما قتلوا بزمتش عليهم ما يقدلوا منبرا إن الناس أتهونو ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يهنن بلبوتشاتشو أسف ليارد قباتشو نو نهاية ንግግር እንዲናገሩ ያደረጋቸው والله يحيي ويميت الله ያው ያደርጋል ይገላል والله بما تعملون بصير الله በምትሰሩት ላይ ሁሉ ተመልካች የሆነ ጌታ ነው ولئن قتلتم بتقدلوا في سبيل الله بالله መንገድ ላይ او متم ወይም ደግሞ በአላህ መንገድ ላይ ብትሞቱ لمغفرة من الله الله ዘንዳ ያለው ምህረት ورحمة እዝነቱም خير مما يجمعون እነርሱ ከሚሰበስቡት ዱንያ በላጭ ነው ولئن متم بتموتوا أو قتلتم بتقدلوا لإلى الله تحشرون ودع الله تسبسبالاችሁ فبما رحمة من الله لنت لهم كالله بهنا إذنت لزبكلاቸው ولو كنت فظا بتهون نورو ጸባየ ብልሹ غليظ القلب لب دندانا لانفضوا من حولك كزوريا بتبتنوا نبر فاعفوا عنهم يقرب لاچو واستغفر لهم ምህረትን ከጌታ ጠይቅላቸው ለምንላቸው وشاورهم في الامر በነገሩም አማክራቸው فاذا عزمت توسنك فتوكل على الله بالله لا تمكى ان الله يحب المتوكلين الله تمكيዎችን ይወዳል በሱ ላይ إن ينصركم الله فلا غالب لكم
الله برداتشو لأننت أشنافي اللاتشهم وإن يخذلكم الله سبحانه وتعالى كرداتشوهس فمن ذا الذي ينصركم من بعده هذا الله سبحانه وتعالى إن أنتم تشنافي كرداتشو بها الله ما أنهم يرداتشو وعلى الله فليتوكل المؤمنون بقى الله لا أمانيوش يمكو عليه يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتشو سوّج هوي إن تطيعوا الذين كفروا النزياء كادوا تنسوّج بتتاززواجو كهديانوچن يردوكم على أعقابكم ودخل عن بتملسوا يدرقواتشوال فتنقلبوا خاسرين كهديانوچن أتتاززونهم إلى الله سبحانه وتعالى بديناتشو قداي لاي لا أتمكنواتشو ባሳለፍናቸው አንቀጾች እንዳየን ሁሉ ማለት ነው የአላህን ጠላት የሆኑ ካህዲያኖችን የሚስጥር ጓደኛ አድርጋችሁ አትያዙ ብሏል አላህ كذلك يعني لا تأمنوهم ማለት በዲናችሁ ላይ አትመኗቸው እነሱን አትታዘዟቸው በዲናችሁ ላይ እነርሱ አዛዦች እንዲሆኑ አድርጋችሁ የነሱ ታዛዥ እንዳትሆኑ ብትታዘዟቸውስ ይመልሷችኋልና ነው የሚለው አላህ ከዲናችሁ ይመልሷችኋል ከአቂዳችሁ ያወጧችኋል ወደ ኩፍር እንድትመለሱ ያደርጓቸዋል ምክንያቱም እነርሱ ካህዲያኖች አማኞች ካፊር ሆነው በኩፍር አንድ እንዲሆኑ ነው የሚፈልጉት ስለዚህ እናንተ እነዚያን የካዱትን ሰዎች ብትታዘዟቸው ይመልሷችኋል አለ አላህ ወደ ኋላ بعد ايمانكم ካፊሪን ካመናችሁ በኋላ ካህዲያን እንድትሆኑ ነው የሚፈልጉትና አትታዘዟቸው በሊላህ መውላኩም በእነርሱ ምናልባት እንደው እንረዳለን ብላችሁ ከሆነ ከሃዲያኖች ይረዱናል በእነርሱ እንታገዛለን ብላችሁ በነስር እናገኛለን ብላችሁ ከሆነ አይደለም አላህ አላህ ነው ረጃያችሁ ከሃዲያኖች አይደሉም በእነሱ ድል አታገኙም እነርሱ የናንተ ረዳቶች አይደሉም ይላል አላህ ነው ረዳታችሁ وهو خير الناصرين الله سبحانه وتعالى የሱር ዳታ በላጭ ነው አላህ ነው በላጭ የሆነው ረጂ ከረዳ ማንንም ሊያሸንፍህ የማይችል የሆነው ጌታ እሱ ነው ስለዚህ خلاص ወደ እሱ ተጠጉ ጉዳያችሁን ለሱ ስጡ ከሱ እርዳታን ፈልጉ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጌታችሁ ብቻ ከአላህ ብቻ ከና አላህ ዘንድ ነው ያለው እንጂ ከሃዲያኖች ጋር አይደለም ከሃዲያኖች እንደነርሱ እንድትሆን ነው የሚፈልጉት ሙስሊሞች ከዲናቸው በወጡ ጊዜ ነው እነርሱ የበላይ የሚሆኑት እንጂ ሙስሊሞች በዲናቸው ላይ ቀጥ ባሉ ጊዜ ወአቂዳቸው ላይ ቀጥ ባሉ ጊዜ የበታች ናቸው ይሄ አላህ ቃል ነው سنلقي في قلوب الذين كفروا فالنزيا بكهديانوች ልብ ላይ ፍርሃትን እንጥላለን አለ አላህ الرعب بما اشركوا بالله በአላህ ላይ በማጋራታቸው ምክንያት ما لم ينزل به سلطانا الله በሱ ላይ يعني ማስረጃ ባላወረደበት ነገር ላይ ከሃዲያኖች አጋሪያኖች ለሚያጋሩበት ነገር መረጃ የላቸውም በአላህ ላይ ለማጋራቱ ማንንም ሰው መረጃ የለውም ስለዚህ አላህ መረጃ ባላደረገበት ነገር ላይ በማጋራታቸው ምክንያት ይፈራሉ አለ ሙሽሪክ ይፈራል ከሃዲ ይፈራል ልቡ ላይ ፍርሃት አለበት ሙእሚን ነው አማኝ ነው አይፈራም ማሻአላህ አንድ ሙእሚን ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም ሙወሂድ የሆነ ሰው ምን ያስፈራው ምንም ያስፈራው ሙሽሪኮች ግን አጋሪ ከሆነ عند مؤمن عند موحد سيايو يردالو وكذلك أهل البدع البدع سوّج البدع أنجاوج الكفار والمشركون عقاريانوج من البعض الناس بمتوج هونو تسبسبو عند مؤمن سيايو عند موحد سيايو يردالو الناس أنت مؤمن أنت من ما في شيء يا أخي يا الله رضاك أنت قارنونا ምን ትፈራለህ የሚያስፈራ ነገር የለም እኮ ምንድነው የምትፈራው ብትሞትም ሸሂድ ነህ በአላህ መንገድ ላይ ንያህ ከተስተካከለ ታዲያ ምንድነው የሚያስፈራ ብትሞት ብትገደል ከሃዲያኖች ቢገሉ አጋሪያኖች ቢገሉ የጀነትን አለ የጀነት መሆን ያስፈራል እንዴ ያስፈራል ባክስ ስትዋሹ ነው ስትወግሩ እንጂ ያስፈራል አያስፈራም ሐቂቃ እርግጠኛ ከሆንክ ማለት ነው እርግጠኛ ከሆንክ አያስፈራም ግን እኛ
እርግጠኞች ስላልሆንን እንፈራለን። መፍራት የለብንም። ሙወሂድ እስከሆንክ ድረስ ከሁለት አንድ ነገር ነው የምታገኘው። ከሁለት አንድ ነገር ኢማ በዱንያ ላይ ነስር አላህ ይሰጣል፣ ካልሆነም ብትገደል የጀነት አላህ ያረጋሃል ማለት ነው። ንያህ እስከተስተካከለ ድረስ ምንም ያስፈራ ነገር የለም። ምንም ለምን ትፈራለህ? ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ዱንያ ላይ ብትኖርም እኮ መሞትህ አይቀርም። ስለፈራው ሞት አይቀርም። በመፍራትህ ምን ትሆናለህ? መጀመሪያ ትሞታለህ እንጂ ሳትገደል ትሞታለህ እኮ በቃ ማብሽ ራስን ትገላለህ ማለት ነው። ምን ትሆናለህ? አላሁል ሙስተዓን። አላህ ይነግረናል። በጣም የሚገርም ነው። ከታች ቀደም በሰማችሁት የቁርአን አንቀጽ ወሊሃዛ እሺ እንዴት ትፈራለህ? እነሱ ምንድናቸው አለ አላህ በልባቸው ላይ ፍርሃት እንጥልባቸዋል። ቢማ አሽረኩ ቢላሂ ማ ለም ዩነዝል ቢሂ ሱልጣን ወመእዋሁም ናር፣ መመለሻቸው እሳት ነው። አላሁ አክበር። ወቢእሰ መጥወ ዛሊሚን፣ የሙሽሪኮች የአጋሪያኖች መኖሪያቸው እንዴት ከፋ፣ መመለሻቸው እንዴት ከፋ። ወለቀድ ሰደቀኩም ላሁ ወዕደሁ፣ አላህ በበድር ላይ ለነበሩ የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በኡሁድ ዘመቻ ላይ ማለት ነው አፎን ምን አላቸው? ወለቀድ ሰደቀኩም ላሁ ወዕደሁ ኢዝ ተሁሱነሁም ቢኢዝኒህ፣ አላህ የገባላችሁ ቃል በእርግጥ አረጋግጠላችሁ አላቸው። ለኡሁድ ዘመቻ የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ ሰሃባዎች ዘማች ለነበሩ ሙጃሂዶች አላህ የገባላችሁን ቃል በእርግጥ አረጋገጠላችሁ። መቼ? ኢዝ ተሁሱነሁም ቢኢዝኒህ፣ በአላህ ፍቃድ እነርሱን ስትጨፈጭፏቸዋል። የኡሁድ ዘመቻ ጊዜ አላህ ቃል ገብቶላቸው ነበረ። መጀመሪያ ላይ ድሉ ለሰሃባዎች ነበር። የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ነበር። በጣም እያሯሯጡ መግደል ጀመሩ ሰሃባዎቹ ማለት ነው። እነዛ መሸሽ ጀመሩ። ሴቶቻቸው የከሃዲያንን ሰራዊት ሲያበረታቱ የነበሩ ሴቶች ልብሳቸው በጃሂልያም ጊዜ እነሱ ተአፉፍ አላቸው። በመሰረቱ እንደኛ የጃሂልያ ሴቶች አይገላለጡም ነበርና ግን ከጭንቀታቸው የተነሳ ቀልጥማቸው እስኪታይ ድረስ ልብሳቸውን ከፍ አድርገው መሮጥ ጀምረው ነበር፣ ወደ ተራራ ማለት ነው። ሴቶቹ ሲያበረታቱ የነበሩ ሴቶች፣ ሴት የላከው ሞት አይፈራም አይደለ? ሴቶቻቸውን ይዞ ይወጣሉ እና ሙቱ ነው የሚሏቸው ማለት ነው። ከሸሸህ ቻው ከኔ ጋር አትኖርም ይሏቸዋል። ከሸሸህ ድል አድርገህ ከመጣህ ያ ሰላም እንዴት አይነት አቀባበል ነው ማድረግልህ ትለዋለች ማለት ከኋላ ሆና። ከሸሸህ ግን በዛው ቻው ቻው አላቀህም ትለዋለች። ስለዚህ ይሞታል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ለማደፋፈር ይወጡ ነበር ሴቶቹና የመጡት የከሃዲያኖች የሙሽሪኮች ሴቶች እየሮጡ በሽሽት ሄደው ነበረ። ከሃዲያኖችም ሸሽተው ነበር፣ እያሳደዱ ገለዋቸዋል። መጀመሪያ ሰሃባዎች የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 50 ሰራዊቶችን 50 ሰሃባዎች አብዱላህ ኢብኑ ጁበይር የተባለ ሰሃቢ አሚር አድርገው የሆነች ኮረብታ አለች፣ እዚህ ኮረብታ ላይ ሆናችሁ ተጠባበቁ አሏቸው። ከጀርባችን ፈረሰኞች እንዳይመጡ፣ ከጀርባችን እንዳንመታ ጀርባችንን ጠብቁ አሏቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አሸንፈንም ብታዩ ቦታችሁን እንዳትለቁ፣ ተሸንፈንም ብታዩ ቦታችሁን እንዳትለቁ፣ ጓደኞቻችሁ ገኒማ ሲሰበስቡ ብታዩ እንዳትወርዱ፣ ተሸንፈን ስጋችን ጀናዛችን አሞራ ሲበላው ብታዩ እንዳትወርዱ አሏቸው። ያን ቦታ እንዳትለቁ፣ በእናንተ በኩል እንዳንመጣ አሉ። ከጀርባችን ጠላት እንዳይመጣብን ጠብቁ አሏቸው። የሚገርም አይነት ሱብሃንአላህ። ያው አላህ ስለሚያሳውቃቸው በወህይ በዛ በኩል ሊመጡ እንደሚችሉ ቀድመው በሚገርሙ ቃላቶች አስጠነቀቋቸው። መጨረሻ ላይ በዚህ መልኩ ከሃዲያኖች ሲሮጡና ሰሃባዎች ምርኮ መሰብሰብ ሲጀምሩ እነዚህ ኮረብታ ላይ ያሉ
ጀበል ሩማት ይባላል። አሁን ቀስት ወርዋሪዎች የቆሙበት የነበረ ተራራ ማለት ነው። እሱ ምን እንሰራለን እዚህ አሉ። ምን እንሰራለን? خلاص ጦርነቱ አልቋል። ካዲያኖች ተሸንፈዋል። ጓደኞቻችን ገኒማ እየሰበሰቡ ነው። እኛም ወርደን እንሰብስብ እንጂ ምን እንሰራለን እዚህ አሉ። ኧረ እባካችሁ ተው፣ የአላህ መልእክተኛ ንግግር አስታውሱ፣ ተው፣ ይህን ቦታ አትልቀቁ ብለውናል፣ እባካችሁን ተው። መቼ ሰሙታል? ወረዱ፣ እንዳለ ወረዱ። ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ የሙሽሪክ ጦር የፈረሰኛ መሪ ነው። ልክ እነዚህ ተራራ ላይ የነበሩ ሰሃባዎች እነሱ እየጠበቁ ነው። ፈረሰኞቹ የሙሽሪኮች ጦር የፈረሰኛ ጦር እየጠበቀ ነው። አልገባም ጦርነቱ ውስጥ። ከሚሸሹትም ጋር አይደለም፣ መጀመሪያም ከሚያጠቁት ጋር አልነበረም። እየጠበቀ ነው። ከዛ ልክ እነዚህ ወርደው ቦታውን እንደለቀቁት ኻሊድ ሲያይ ዞሮ መጣ። የፈረሰኛውን ሰራዊት ይዞ ማለት ነው። ዞሮ መጣ። እዛ ላይ የቀሩትን ሰሃባዎች ጨርሰው ከጀርባ መጡባቸው፣ በሙስሊሞቹ ላይ ማለት ነው። ከጀርባቸው መጡባቸው። ጩኸት ሲፈጠር ከፊት ሲሸሹ የነበሩ ከሃዲያኖች ፊታቸውን መለሱ ወደዚህ። ከጀርባ የኻሊድ ሰራዊት መጥተዋል። ከፊት ለፊት እንደዛ ወደዚህ ፊታቸውን መልሰዋል። ላኢላሃ ኢላላህ። መሃል ላይ ምን አደረጓቸው? እህል አደረጓቸው ማለት በእናቶቻችን የሚፈጩት የእጅ ወፍጮ አላር ልክ እንደዛ። የዚህን ጊዜ ራሳቸውን አያውቁም ሙስሊሞች። ምንም የሚገቡበት አያጡም። ማፊሽ ነገሩ ተገለባበጠ። መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ፍቃድ እነርሱን ሲጨፈጭፏቸው በነበረ ጊዜ ቃል ኪዳኑን ፈጸመላቸው፣ ያኒ አረጋገጠላቸው አላቸው። إذ تحسونهم بإذنه ፍርሃት በልባችሁ ላይ እስከነገሰ ድረስ፣ በፍርሃት እስከተዋጣችሁ ድረስ وتنازعتم في الأمر በነገሩ እስከተጨቃጨቃችሁ ድረስ ከተከራከራችሁ ማፊ ሸይ خلاص ምን لا إله إلا الله وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون የምትወዱትን ነገር አላህ ካሳያችሁ በኋላ ቃል ኪዳኑን ከሞላላችሁ በኋላ የአላህን ትእዛዝ ጣሳችሁ። የትኛው? የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ማለት ነው። فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله መልእክተኛውን ያመፀ አላህን እንዳመፀ ይቆጠራል። መልእክተኛውን የታዘዘ አላህን እንደታዘዘ لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا بما أمره الله سبحانه وتعالى به يا الله ملكتنيا الله ያዘዛቸውን ነገር እንጂ አያዙ። ስለዚህ አላህ ምን አለ? አላህ የምትወዱትን ነገር ካሳያችሁ በኋላ አመጻችሁ አላቸው። አመጻችሁ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا الله ከናንተ ውስጥ አላቸው ለሰሃባዎች ነው የሚለው አላህ። ጀበል ሩማት ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ያሏቸው ሰሃባዎች ማለት منكم من يريد الدنيا ከናንተ ውስጥ የቅርቢቱን ዓለም ጥቅም የሚፈልጋል አላቸው። ومنكم من يريد الآخرة ከናንተ ውስጥ የመጨረሻይቱን ዓለም የአኺራን ጥቅም የሚፈልጋል አላቸው። لا إله إلا الله ሰሃባዎች ለሰሃባ ነው አላህ እያለ ያለው ከናንተ ውስጥ ዱንያን ይፈልጋል፣ የዱንያ የቅርቢቱን ዓለም ጥቅም የሚፈልጋል አላቸው አላህ። ከናንተ ውስጥ ሰሃባዎች። አላሁ አክበር። ይህን አንዳንዴ እንዲህ አይነቱን አጃኢብ ስታይ እንደው አላህን ጠብቀኝ ከማለት ውጪ ከባድ ነው ሰው ላይ መፍረድ። ሰዎች ዛሬ በዱንያ የመጣ ዲናቸውን ቢሸጡ፣ አቂዳቸውን ቢሸጡ፣ ሚናጃቸውን ቢሸጡ ምን ይገርማል? ማን ነው ብለህ ስታየው ማን ነው የሸጠው ሰውዬ? አቋሙን የቀየረው በዱንያ ዲኑን የሸጠው አቂዳውን የሸጠው ማን ነው ብለህ ስታስበው ማን ነው? አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ወህይ የወረደ በነበረ ዘመን ላይ ላሉ ለነዚህ ሰዎች منكم من يريد الدنيا ካላቸው
ከእናንተ ውስጥ የቅርቢቱን ዓለም ጥቅም የሚፈልጋለ ካላቸው اللهم سلم سلم يا الله እንደው ጠብቀን ከማለት ውጪ ከባድ ነው والله ولهذا ለዚህ ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስጠነቀቁት በኡመታቸው ላይ ሁለት ነገር ያስጠነቀቁ የሴት ፈተናና የዱንያ ፈተና የዱንያና የሴት ፈተናን የአላህ መልእክተኛ አስጠነቀቁ اتقوا الدنيا واتقوا النساء ሴቶችን ተጠንቀቁ የሴትን ፈተና ማለት ነው የዱንያንም ፈተና ተጠንቀቁ ሰው ኢማ በሴት ይፈተናል ወኢማ በዱንያ ይፈተናል በዱንያ ላይ የሚፈጠሩ ማናቸውም ልቂቶች ማናቸውም ሐሰድ ይሄ ምቀኝነት የምትለው ማንኛውም ነገር በሙሉ መመለሻው ከሁለቱ አይወጣም ኢማ የዱንያ ጥቅም ነው ወኢማ የሴት ጉዳይ ነው የሚሆነው ከዱንያ ጥቅም ጋር ስልጣን በለው ምንድነው የዱንያ ጥቅም አይደል እንዴ ምንም ነገር በለው ምንም ነገር ሐሰድ ምቀኝነት የምትለው የዱንያ ጥቅም እኮ ምንም ነገር የለም ሁሉም በምድር ላይ የሚፈጠሩ ወንጀሎች በአጠቃላይ መመለሻቸው ወደ ሁለት ነገር ነው የሚሆነው ኢማ ከሴት ጋር የተገናኘ ነው ወኢማ ከዱንያ ጋር የተገናኘ ነው ሰዎች በኢማናቸው ኢማ በሴት ይፈተናሉ ወኢማ በዱንያ ይፈተናሉ በዱንያ ጥቅም ይፈተናሉ አላህ ከሁለቱ ፈተና የጠበቀው ሰው ነጃ የወጣ ሰው ነው ማለት ነው ከሁለቱ ፈተና ለመጠበቅስ ምንድነው ማድረግ ያለብህ መራቅ ነው ያለብህ ማለት መራቅ ከዱንያና ከሴት ፈተና ለመጠበቅ ከነዚህ ነገሮች ራቅ ምን ማለት ነው اسباب هذه الفتن ابتعد يا اخي عنها الفتنه تجتنب ولا تجتلب ይላሉ ፈተና ይርቁታል እንጂ አይቀርቡትም ከሴት ጋር የሚያገናኝ አጅነብይ ከሆነች ሴት ጋር ላንተ ሐላል ካልሆነች ሴት ጋር የሚያገናኝን መስመር ዝጋ አኺራህን የምትፈልግ ከሆነ አኺራህን የምትፈልግ አቂዳህን የምትፈልግ ዲንህን የምትፈልግ የራስህንም የዲንህንም ክብር የምትፈልግ ከሆነ ከዚህ መስመር ውጣ ራቅ ተፈተናል አይደል በቃ خلاص አንተ በሴት አልፈተንም የሚል ሰው የተፈተነ ሰው ነው በዱንያ አልፈተንም የሚል ሰው የተፈተነ ሰው ነው ትፈተናለህ ተብለሃል እኮ ማን ያለ የአላህ መልእክተኛ ወህይ ነው አይደለም ወህይ ነው አላህን የነገረህ ማለት እኮ ትፈተናለህ ተብለሃል خلاص ራቅ እነዚህ ከሁለቱ ነው ወደ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የሚያደርሰውን መንገድ ዝጋው ራቅ በሐላል መንገድ ለማግኘት ሞክር በሐላል መንገድ ሚስት አለች አው በር ዝጋየት ከአጅነብይ ጋር ያለህን በር በሙሉ ሁለተኛ ማግባት ትችላለህ تعال على الطول في اللفت ተፈቅዶልሃል መብት እኔ አይደለሁም የፈቀድኩት ሴቶች እንዳትቆጡ ማን የፈቀደው አላህ ነው የፈቀደው እኔ አይደለሁም ካለ ሶስት ማግባት ትችላለህ في اللفت ሂድ على الطول ቀጥ ብለህ ቤት ውስጥ ረብሻ አትፍጠር አትነጫነቅ ከሚስትህ ጋር ምን አደረገች እሷ ለምንድን ነው ባህሪህን የምትቀይረው ቤትህ ውስጥ ባህሪህን አትቀይር ቤትህ ውስጥ አትነጫነጭ የመጀመሪያ ባለቤትህ አልተመቸችህም መኖር አትችልም አብረህ አላህን ፍራ ሌላ ማግባት ከፈለክ ፍታት መኖር አትችል ከሆነ ማለት ነው ፍታት ከአላህ ጋር ሳትቀያየም ማለት ነው አላህን ሳታስቀይም አላህን ሳታስቆጣ አኺራን ሳታበላሽ እማትችል ከሆነ ከሷ ጋር መኖር እማትችል ከሆነ ፍታት መጀመሪያ ከዛ በኋላ አግባ ችግር የለው ዋዳ እሺ ችግር የለም ትኑር አይደል ትኑር ሌላ ታገባ ስትፈልግ እሷ ላይ ለምን ባህሪን ትቀይራለህ እንደውም ባህሪን ከነበረው አሻሽለ በጣም ፍቅር በፍቅር ሆነ ሰላም ሆነ ነው ምን ማድረግ ያለብህ ሌላ ሁለተኛ ማምጣት ያለብህ እሷን አስቀይመህ አይደለም እሷን አሳዝነህ አይደለም ሶስተኛ ማምጣት ትፈልጋለህ አምጣ ማሻአላህ አላህ የሰጣቸው በዚህ ሙሉ ናቸው አምጣ ተፈቅዶልሃል አራተኛ ማምጣት ተፈቅዶልሃል በጣም የሚገርመው ግማሽ ሚስት ማግባት አይቻልም በሸሪዓችን የለምም እንጂ ግማሽ ሚስት ማግባት የማይችሉ ሰዎች ሁለተኛ ሊያገቡ ይፈልጋሉ ما معنى هذا በሸሪዓችን ግማሽ ሚስት
አለ እንደ ግማሽ ሚስት የሚባል አንድ ሚስቱን ሐቋን መወጣት ሳይችል ማለት ነው የልጆቹን የሚስቱን የአንዷን ሚስት አላህ በሱ ላይ የጣለበትን ሐቅ መወጣት ሳይችል ሌላ ሚስት ሊያገባ ይፈልግ ምን ማለት ነው ይሄ የሚቻል ቢሆን ኖሮ አንድ ሚስት ማግባት አልነበረበትም ማለት ነው ለምን አልቻለማ አንድ ሚስቱን ማስተዳደር አልቻለም ሐቋን መወጣት አልቻለም ግማሽ ሚስት ማግባት ነበረበት ይቻላል ግማሽ ሚስት የለም ማለት ስለዚህ እስትግፋር ያደረገ አላህ እርዳኝ እያለ ከአንድ ሚስቱ ጋር በሰላም መኖር ነው ያለበት ማለት ነው ይሄ ያ اخي ምን ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ወደ ፈተና የሚያቀርቡ የሆኑ ነገሮችን ዝጋ ይሄን በር ዝጋ ከዚህ በር ውጣ ገብቷል አይደል አንተ ሸሪዓ ሁር አድርጎሃል አይደል ነፃነትህን አውጅ ምንም ችግር አልহামዱሊላህ እስልምና ሙሉ ነፃነት ሰጥቷል መንገድ ላይ ስትሄዱ አንዳንዴ ከኢሻ ወደ ቤት ስትገቡ የሆነ ጨለማ ስር የሆነ ነገር ስትወሽቀው አጥር ስር ምናምን የሆነ ነገር ስር ሆነው የሆነ ብቻ የሆነ ሰዎች ምናምን ታያለ ማለት ነው የሆነ ተሰክሽገው ምናምን ነገር ውስጥ ሱብሃንአላህ ይሄ ነፃነት ማጣት ነው እስላም ይሄንን ምን አድርጓል እርም አድርጓል ከልክለዋል አንተ በውስጥ መስመር በዚህ መልኩ የምትንሸኳሸከው ሆነ በውስጥ መስመር ማለት ነው ከአጅነብይ ሴት ጋር በዚህ መልኩ የምታወራ ከሆነ በውስጥ መስመር የምታወራ ከሆነ ከኢሻ ወደ ቤት ስትመለስ የሆነ አጥር ስር የሆነ ጤሻ ስር የሆነ ጨለማ ስር እንደሚልከሰከሱ ሰዎች ነህ አንተ ማለት ነው ገብቷል አታዩም አንዳንዴ ታያላችሁ አታዩም ከኢሻ ወደ ቤት ወይ ከሆነ ስትመጡ ምናምን ማታ አጋጥሟችሁ አያውቅም ሞልቷል መብራት የሌለባቸው አካባቢዎች የውጭ መብራት የሌለባቸው አካባቢዎች ላይ የሆነ አጥር ስር ምናምን ተወሽቆ ሰው እንዳያየው እሷም ሰው እንዳያያት አንገቷን ሰብራ ተወሽቃ لا اله الا الله ምን ይሰማሃል እነዚህን ስታይ አንተ በውስጥ መስመር ከአጅነብይ ጋር የምታወራ ከሆነ ልክ እንደነዚህ ሌቦች ነህ አንተ ማለት ነው ገብቷል እዚህ ጋር እንዳሉ ሌቦች ኢዘን ይሄ ሸሪዓ ያወገዘው ነው ፊት ለፊትና ነፃነት አለ መብትህ ነው ፊት ለፊት ግን መቼ ነው አንተ ፊት ለፊት የምትሆነው ፊት ለፊት የምትመጣው ጤነኛ ስትሆን ማለት ጤነኛ ነህ ፈደል ቢስሚላህ ላክ ሁለተኛ ሚስትህ የሷ ፍቃድ አያስፈልግም አንተ ኃላፊነትህ መወጣት ብቻ ነው ሸሪዓው የሚያዝህ እንጂ እንድትፈቅድልህ እሷን አስፈቅዳለሁ ሁለተኛ ማግባት ያለብህ ሸሪዓን በአንተ ላይ ግዴታ አላደረገም ነገር ግን ሐቋን የምትወጣ አላህን የምትፈራ በፍትህ የምታስተዳድር በሁሉ ነገር ማለት ነው አቅሙ ሂስየን ወማዕናዊየን ካለ መብትህ ነው አግባ ላገባ ነው ብለህም አትንገራት አያስፈልግም ምክንያቱም ላገባ ነው ብለህ ለምን ትነግራታለህ አግብተሃል አይደል እንዳትደብቅ አግብቻለሁ ብለህ አግብቻለሁ መደበቅ አይቻልማ ክፍለ ሀገር ሊሄድ ነው ብለህ ወጣ እዛ እሷ ጋር ማደር حرام ነው ከዚህ በኋላ ማይረሱ አለቱ ሙባሸረተ ለምን መብትህ እኮ ነው አንተ አይደል መብትህ ነው አግብቻለሁ ከዛሬ በኋላ አንድ ቀን ያችኛዋ ያገባሃት ቢክራ ከሆነች 7 ቀን እሷ ጋር ቢክራ ከሆነች ማለት ያበከረህ እሺ ሰይም ከሆነችስ አግብታ የፈታች ከሆነች 3 ቀን እሷ ጋር ከዚያ በኋላስ አንድ ቀን እዚህ አንድ ቀን እዛ አዋጅ በግልጽ ሌላ ሰው መጥቶ ቤትህን ሊያበላሽ አይገባም አንተ ስትደብቅ በሌላ በኩል ከሰማች ቤቱ ውስጥ ፈሳድ አስገባህ ማለት ነው አያስፈልግም ይሄ ከዛ ሶስተኛስ መብትህ ነው ሶስተኛ አግብቻ ያለው እንኳን ደስ አላችሁ በላቸው ብትፈነከትም ሰብር አድርግ ማለት ነው ምናልባት በአበባ በትነው አይቀበሉህም ዱላም ሊኖር ይችላል አልহামዱሊላህ በል አብሽር በሰብር ለፈው አራተኛ ምናልባት ከዛ ይረጋጋል የመጀመሪያ ላይ ነው ከባድ ሁለተኛ ስታገባ በጣም ከባድ ነው ሶስተኛ ስታገባ ይቀላል አራተኛ ላይ እንደውም ቢፈቀድ ከዚህ በኋላ የፈለከውን አግባ ይሏል ማፊሽ ነገር ግን ምን ይሁን ሰላማዊ ይሁን ማለት ነው ግልጽ ጤሻ ለጤሻ አትሂድ ውስጥ ለውስጥ ይያልክ
ማይስሉ እንደ አይነት ይሄ አያስፈልግም ነው ግልጽ አይደል ይሄ አያስፈልግም የፈተና በሮች በአጠቃላይ ዝጋ የፈተና በር አትቅረብ ምን ማለት ነው በዱንያና በሴት እንደምትፈተን አላህ ነግሮሃል አይደል ራቅ حرام የሆኑ ነገሮችን አላህ ሲከለክል የሚያዳርሱትንም ነገሮች ጭምር ነው የከለከለው ሴት ልጅ ማየት አይፈቀድም ተብሏል አጅነቢ የሆነች ሴት ማለት ነው እናትን አይደለም ሚስትን አይደለም ልጅን አይደለም አጅነቢ የሆነችን ሴት ማየት حرام ነው ተብሏል መጨበጥ حرام ነው ተብሏል ማናገር ስታናግራት ሰው ቢሰማው ችግር የሌለው ነገር ካልሆነ በስተቀር ስታናግራት ሰው ቢሰማ ችግር ከሌለው አናግራት ይፈቀዳል ይሄ ገብቷል አይደል አጅነቢ ሴት አንተ ስታናግራት ማንንም ቢሰማው ምንም ችግር ከሌለው ማናገር ይችላል ነገር ግን ሰው እንዲሰማው የማትፈልግ ከሆነ حرام ነው ማናገር አይቻልም ይሄን እርም ተደርጎብሃል ከነዚህ ውጪ ውስጥ ለውስጥ የምታደርጋቸው ነገሮች ለፈተና ምን እያደረክ ነው ራስህን እየጋበስክ ነው ማለት ነው ትፈተናለህ ግልጽ አለ ትፈተናለህ ትዳርህን ትበትናለህ ልጆችህን ትበትናለህ ህይወትህን ታበላሻለህ የራስህንም የልጆችህንም የቤተሰብህንም ህይወት ነው የምታበላሸው حرام በሆነ ነገር ውስጥ ገብተህ ማለት ነው ዋዴ ስለዚህ ራቅ እነዚህ ራቅ አላገባህም ራቅ አጅነብይ ጋር ምንድነው ያሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج فرجا كنا أنت يوتات بالسبوت شوي يتدارن تاتا موتات يميشل سو ياغبان فإنه أغض للبشر عينه مسبريا يهون اللي ستاغبا مالنو كالا غبا لا إله إلا الله الله يزن الله ከዛም ጋር አይኔ ወደዛ ከዚህም ጋር እችኛውንም ይሸኛል ያችኛውንም ይሸኛል እችኛውንም ይቀበላል ያችኛውን አይኔ ይሰበራል ምን ስትሆን ኒካህ ስታስር ማለት ነው ወአህሰኑ ሊልፈርጅ አሉ ብልትህን መጠበቂያ ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حرام ላይ እንዳትወጥቅ ማለት ነው ካልሆነስ فعليكم بالصوم በጾም አደራችሁን አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማግባትም ማትችል ከሆነ ስሜትን በጾም ግደለው በጾም ግልጽ አይደለ ከዛ ውጪ በምን ታገዝ አይነን በመስበር አይነን ስበር طيب የምትችል ከሆነ ላክ አግባ ፊት ለፊት ሄደ ማለት ነው ፊት ለፊት ማውራት መጻጻፍ ምናምን የለም እንዲህ አይነት በዲናችን ገርል ፍሬንድ ቦይ ፍሬንድ የሚባል ነገር የለም ወላ ወንዝ ፍሬንድም የለም ቦይ ፍሬንድም የለም አይቻልም እንፈታተሽ እንቀማመስ እንተዋወቅ እንደዚህ እንሁን ማፊ ካፌ አብሮ መሄድ ምናምን ገበያ አብሮ መሄድ እዛ ጋር አብሮ የለም ወደድካት አው አጣራ ባህሪዋን ከዛ ሽማግሌ ላክ እንቢ ተባልክ አው ቻው አታልቅስ ሞቼ ይገኛለሁ አትበል ሺ ሞልቷል ምን ሆንክ يا إله إلا الله سبحان الله العظيم ሌላ ሞልቷል አንተ አላህ የፈጠረው ሞልቷል እሷ አንተ ካልተፈጠረች አይሆንም አለች አይደል ምን አንተ ታዲያ ምንድነህ አንተ ሴት አልፈልግም ካለች ቁጭ ብለህ እዛ ጋቢ ለብሰህ እየየትላለህ እንዴ በቃ ህይወቴ ይበላሻል እሷን ካላገኘው ጓደኛህን ትልካለህ አክስትህን ትልካለህ አጎትህን ትልካለህ ሰውን መከራ ታሳያለህ የባሰው ትንቅህና ንገሩት ከፈለገ ይሞት ትላለች ማለት ነው ትሞታለህ ውሸት ነው አትሞትም መጀመሪያውኑ የራስሽ ጉዳይ በላት خلاص طيب ላንተ የምትወድ ላንተ የሆነችዋ አላህ የፈጠራትን ፈልግና ስትስማማ ቢስሚላህ خلاص وهكذا ሌላ ነገር ውስጥ ግን አትግቡ ነው إذن الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ብሎ አላህ ነገራቸው ለማን ለሷሃባዎች ዱንያ ፈተና ነው ተብሏል ከዱንያው የበለጠ ወደ ሴቶቹ ፈተናነት አመዝነን ጊዜያችንን ወሰደብን በጣምም ደግሞ ፈተና ስለሆኑ ነው ማለት ነው وكذلك الدنيا كذلك ثم صرفكم عنهم ليبتليكم كذلك الناس ላይ አላህ ዞር አደረጋችሁ ሊፈትናችሁ አለ ምን ማለት ነው ሸሻችሁ ማለት ነው ولقد عفا عنكم በመሸሻችሁ አላህ ለእናንተ ይቅር ብሏችኋል والله ذو فضل على المؤمنين አላህ በአማኞች ላይ የችሮታ ባልተቤት የሆነ ጌታ ነው እትስዒዱና በሸሻችሁ ጊዜ ولا تلوون على احد አንድንም ዞር ብላችሁ በማታዩ ጊዜ والرسول يدعوكم في اخراكم
የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየጠሯቸው ነበር ሱሐባዎች ተተዋቸው ነፍሳቸውን ይዘው ሲሸሹ ሲሮጡ فأثابكم غما بغم الله من አላቸው አላህ በጭንቀት ላይ ጭንቀት መነዳቸው አላቸው መነዳ فأثابكم ይሄኩም እንዳ አይደለም يعني الله أكبر የሚገርም ነው ያ በላጋ ይባላል እንደዚህ አይነቱ አገላለጽ በጣም የሚገርም ነው لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا يعني لتتكزوا ወይም ደግሞ ልታዝኑ ማለት እኮ ነው على ما فاتكم በመለጣችሁ ነገር በምን ሙርኮ አምልጧቸዋል አይደል ولا ما أصابكم ግድያው ማለት ነው በደረሰባቸው መከራ والله خبير بما تعملون الله በምትሰሩት ስራ ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላቸው ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة على الله ከዚያ በኋላ ደግሞ በእናንተ ላይ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጭንቀት በኋላ ጸጥታን አላህ በእናንተ ላይ ያወረደ نعاسا ማንገላጀትን يغشى طائفة منكم ከእናንተ ውስጥ የተወሰኑ ጭፍሮችን የሚሸፍን የሆነ وطائفة ሌሎች ደግሞ على الله يعني طائفዎች ወይም ጭፍሮች قد أهمتهم أنفسهم ነፍሳቸው አሳሰበቻቸው يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية በአላህ ላይ አግባብ ያልሆነ የማህይማኖችን ጥርጣሬ ይጠረጥራሉ አላህ ዲኑን አይረዳም መልእክተኛውን አይረዳም ብለው ማለት ነው የበላይነት ለካህዲያኖች ያደርጋል ብለው ይጠረጥራሉ ይሄ የጃሂልያ የሆነ ጥርጣሬ ነው ለአላህ የማይገባ ማለት ነው ለጌትነቱ የማይገባ طيب يقولون هل لنا من الأمر من شيء لن يكنجروا عندك علن ديلان قل إن الأمر كله لله أمر نجره لا الله نبله بلاجه يخفون في أنفسهم بلباجه واستمدبكوا تعالى ما لا يبدون لك لا أنت قلت ما يدرقوت يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا لنجروا كنجروا لن عندك بنور النورو الزيب على تجدل النبر لالو يهنياو ለነብዩ የማይገልጹት በውስጣቸው የሚሉትን ነው አላህ እየነገራቸው ያለው ማለት ነው قل ብለህ በላቸው لو كنتم في بيوتكم يا الله شفت كيف በቤታችሁ ውስጥ ብትሆኑ ብለህ በላቸው ያ መሐመድ لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم በእነርሱ ላይ ሞት የተጻፈባቸው የሆኑ ሰዎች ወደሚሞቱበት ቦታ በወጡ ነበር ቤትህን አይደለ يعني ዘመቻ ላይ ድም ብለህ ቀርተሃል ከጂሃድ ቀርተሃል አይደል ሙጃሂዶች ሄደዋል ጦር ሜዳ ላይ ናቸው አንተ ቤትህ ተኝተሃል ባንተ ላይ ሞት ተጽፏል አይደል ያ ባንተ ላይ የተጻፈው ሞት ሰበቡ የምታገኝበት ቦታ ትወጣለህ ከቤትህ ማለት ነው ፈርተህ ነበር የቀረው ምን ላትሆን ላትገደል ከዘማቾች ጋር ከሄድኩኝ ይገደላለሁ ብለህ ፈርተህ ቤት ቁጭ ብለህ ነበር ሞት ባንተ ላይ ተጽፏል ምትሞትበት ደግሞ ተጽፎልሃል ከሰበብህ ጋር ልትገናኝ ከቤትህ ትወጣለህ አላህ لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ወደ መውደቂያቸው በወጡ ነበር ይላል ይወጣሉ አላህ ይወጣል ሙጃሂዶቹ እዛ ጦር ሜዳ ናቸው አንተ ቤትህ ከጦርነት ሸሽተህ ቁጭ ብለሃል ሰዓቱ ደርሷል ከቤትህ ትወጣለህ ኢማ በመኪና አደጋ ኢማ በእንቅፋት ኢማ በትንታ በተጻፈልህ ነገር በዛች ሰዓት ከተጻፈልህ ሰበብ ጋር ተገናኝተህ ትሞታለህ ይያለህ ነው አላህ በመሸሽ ከሞት አትድንም ይትድናል እቤት በመቀመጥህ ከሞት አትድንም ድፍረት ሞትን አያቀርብም ፍርሃትም ሞትን አያርቅም በቦታው ላይ ትገናኛለህ በቦታው ዋላ ይህን ያዝ ድፍረት ሞትን አያቀርብም ፊት ለፊት ግንባር ለግንባር ሲፋለም የነበረ ሰውዬ ወደ ቤቱ ይመለሳል አንድ ነገር በላዩ ላይ ሳያርፍበት ማለት ወይ ደግሞ 20 30 40 50 ቦታው ተቆራርጦም ግን ህይወቱ ምንም ነገር ሳይሆን ይመለሳል ይሄኛውስ የተደበቀው የነበረው ሰውዬ ሚስቱ ደብቂኝ ብሏት እዛ ከደበቀችው ቦታ ላይ ምሳ ወስዳለት እየበላ አንቆት ሊሞት ይችላል ማለት ነው
በተደበቀበት ቁጭ ብሎ ሞት መጣው አልመጣው መጥቶታል ተገናኝተዋል ማለት ነው ሱብሃንአላህ العظيم وهكذا اذا الله من علم ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ወደ መውደቂያቸው ቦታ በወጡ ነበር وليبتلي الله ما في صدوركم በልባችሁ ውስጥ ያለውን ሊመረምር ሊፈትናችሁ وليمحص ما في قلوبكم በልባችሁ ውስጥ ያለውንም ሊያጸዳላችሁ አለ አላህ ይሄን አደረገ والله عليم بذات الصدور الله በልቦች ውስጥ ያሉትን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان እነዚያ ሁለቱ የካህዲያንና የአማኝ ሰራዊቶች በተገናኙ ቀን የሸሹ የሆኑ ሰዎች አለ አላህ انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ከዚያ በፊት ይሰሩት በነበረው ኃጢያታቸው ምክንያት ሸይጣን አሳሳታቸው الله ولقد عفى الله عنهم على الله برغت الله ከእነርሱ ይቅር ብሏል ان الله غفور حليم الله እጅግ በጣም መሐሪና ታጋሽ የሆነ በመቅጣት የማይቸኩል የሆነ አምላክ ነው ሱተከይፍ الله ምን ያደርጋል ይምራሃል ولهذا እነዚያ የሸሹ የነበሩ በኡሁድ ዘመቻ ጊዜ ማለት ነው የሸሹ የነበሩ ሱሐባዎች አላህ አፋላቸው ብሏቸዋል እነርሱን መተቸት ክልክል ነው ወንጀል ነው ለምን አላህ ብሏቸዋል አላህ ምሯቸዋል خلاص ምሪያቸዋለሁ ብሏቸዋል طيب ነገር ግን የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምር መጣስ የሚያስከትለውን ውጤት እንዲጎነጩት አደረገ አላህ ውጤቱን እንዲጎነጩት እንዲያዩት አላህ አደረጋቸው ተመልከቱ አንድ የነብዩን ትእዛዝ በመጣሳቸው ምክንያት ያ ሁሉ ምን ደረሰባቸው እንደዛ አይነት አሰቃቂ የሆነ ዘግናኝ የሆነ ግድያና ቁስለት ደረሰባቸው በጣም የሚገርም አይነት ማለት ነው አንድ የነብዩ ትእዛዝ ከጀበል ሩማት ላይ አትውረዱ ነው ያሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትውረዱ خلاص በምንም መልኩ ከዛ እንዳትወርዱ አንድ ትእዛዝ ነው አትውረዱ ትእዛዛቸውን ጥሰው ወረዱ በእነዚህ ሰዎች ምክንያት የአላህ መልእክተኛ በመሐከላቸው ይያሉ አቡበከር ይያሉ ዑመር ይያሉ ዑስማን ይያሉ አሊ ይያሉ ዑስማን አልነበሩ ያኒ ሩቀያን ያስታመሙ ነበር እነዚህ ሁሉ እያሉ ግን እንዲህ አይነት ፈተና እንዲመጣባቸው አላህ አደረገ ሱብሃንአላህ العظيم አንድ ትእዛዝ ዛሬ ሙስሊሞች ስንት የነብዩ ትእዛዝን ነው እየጣሱ ያሉት ስንት የአላህን ትእዛዝ ነው እየጣሱ ያሉት مع ذلك የአላህ ድል ለምን አይመጣም ይላል ሱብሃንአላህ العظيم عجيب ነው እንዴት ነው የሚመጣው አንድ ትእዛዝ በመጣሱ ምክንያት እንዲህ አይነት ፈተና ለሰሃባዎች ከገጠማቸው እኛስ ዛሬ ስንት የአላህ ትእዛዝ ነው እየተጣሰ ያለው ስንት ወንጀል ነው እየተሰራ ያለው ስንት በግልም በጀማዓ مع ذلك يا الله እርዳታ የታለ يا الله ነስ عنهم برغت الله ከእነርሱ ይቅር ብለዋል ان الله غفور حليم الله سبحانه وتعالى መሐሪና ቻይ የሆነ ጌታ ነው ይቅር ባይ ማለት ነው يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ላ ተኩኑ ከالذين كفروا ወደ እነዚያ እንደካዱ ሰዎች አትሁኑ وقالوا لاخوانهم ለነዚያ ለወንድሞቻቸው በአላህ መንገድ ላይ ለወጡ በጂሃድ ላይ ለወጡ اذا ضربوا في الارض በንግድ ጉዳይ ወይ በተለያየ ጉዳይ መንገደኛ በሆኑ ጊዜ ማለት ነው او كانوا غزا ወይም ደግሞ ዘማች ሆነው ጂሃድ በሄዱ ጊዜ ምን ይሏቸዋል لو كانوا عندنا እኛ ዘንድ እዚህ ቢሆኑ ኖሮ ከሀገር ባይወጡ ወይም ደግሞ ለጦርነት ባይሄዱ ማማቱ ወማ ቆትሉ ባልሞቱ ወይም ባልተገደሉ ነበር ይላሉ ባልሞቱ መንገደኛ የወጡ ሰዎች ባልተገደሉ በጂሃድ ላይ ለሄዱት ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ይህ ንግግራቸው በልባቸው ላይ ጸጸት ሊያርግባቸው ነው መቼ የቂያማ ቀን والله يحيي ويميت سبحان الله
አንድ ሰው ለንግድ በመውጣቱ ወይም ለጦርነት ለጂሃድ በመውጣቱ አይደለም የሚሞተው والله هو المميت እሱ ነው የሚገለው እያንዳንዱ ሰው በዱንያ ላይ የሚኖርበት ጊዜ ተወስኖለታል አጀሉ ሲደርስ ወደ አኺራ ይሄዳል خلاص በአላህ ውሳኔ ነው እያንዳንዱ ሰው የሚሞተው ህያውም የሚሆነው በአላህ ውሳኔ እንጂ ጦርነት ስለሄደ ወይ ደግሞ መንገድ ስለሄደ አይደለም ከሀገር ስለወጣ አይሞትም አገር ውስጥም ስለሆነ ህያው አይሆንም والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله በምትሰሩት ነገር ላይ ሁሉ ተመልካች የሆነ ጌታ ነው አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች የአላህን ትእዛዝ በመፈጸማቸው ምክንያት አላህ ጂሃድ ውጡ ሲል አልወጣም ብለህ ህይወትን አትታደግም ወጣለሁም ብለህ ህይወትህን አሳልፈህ አትሰጥም መሄድ ካለባት ሩህ ጂሃድ ላይ መሞት ካለበት ሞታለህ ጂሃድ ሄደ ፊት ለፊት በሰይፍ መካከል አልፈህ ወደ ቤት ትመለሳለህ አላህ እስካልጻፈብህ ድረስ ማለት ነው طيب ቤትህ ማልጋህም ላይ ተንጋለህም ወደ አኺራ ትሄዳለህ በትንታም ወደ አኺራ ትሄዳለህ በእንቅፋትም ወደ አኺራ ትሄዳለህ በተለያየ አደጋም ወደ አኺራ ትሄዳለህ إذن الله سبحانه وتعالى ሰዎችን በጂሃድ ላይ በሚያዝበት ጊዜ ክብር ሊያገኙ ብትሞትም ክብር አለ ሕያው ሆነህም ብትመለስ ክብር አለ ማለት ነው በአላህ መንገድ ላይ ስትታገል ሁሌም ክብር ይኖርሃል ሁሌም ሐቅና ባጢልን ግልጽ ስታረግ ክብር ይኖርሃል هذا يعني من انواع الجهاد ሐቅና ባጢልን ግልጽ ማድረግ ለሰዎች ለሙስሊሞች ይሄ ጂሃድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መካ ላይ ያሉ ወጃሂድሁም به ጂሃዳን ከቢራ አላቸው በዚህ ቁርአን ትልቅ የሆነን መታገል ታገላቸው ምን በማድረግ የአላህን መመሪያ ግልጽ በማድረግ ማለት ነው ሽርኩን ሽርክ ነው ብለህ ንገራቸው አታታላቸው ነው አላህ እያለ ያለው ማለት ነው አታታል ሄደ አታታላቸው لا إله إلا الله አልከሶ ላይ ሄደው አልከሶ የሚባል ሀገር አለ እዚህ ስልጤ ዞን ላይ ማለት ነው አልከሶ ይባላል ይገርማችኋል መስጂድ ውስጥ ሙሶሶ ይመለካል ደረቅ እንጨት ይሄ ደረቅ እንጨት ይሄ ሙሶሶ እንዴት እንደመጣ ታውቃላችሁ መስጂዱ ሲሰራ ሙሶሶ መጣና መጀመሪያ የመጣው ሙሶሶ አንደኛው ሙሶሶ ሳይሰራበት ሌላ የተሻለ ሙሶሶ ሲመጣ እሱ እዛው ቁጭ ተደረገና በቆንጆ ሙሶሶ እንዲሰራ ተደረገ ማለት ነው መስጂዱ ያ ሙሶሶ እዛው ቀረ የትኛው መጀመሪያ መጥቶ የነበረው ሙሶሶ እዛው ቀረ ደረቅ እንጨት እኮ ስንት አመቱ ተፈልጦም አልተቃጠለም እነሱም ግድግዳም አድርገው ወይ ደግሞ ለሳጋም አልተጠቀሙበትም ለፈተና ተቀመጠ አሁን አልከሶ ውስጥ ስጁድ ይወረድለታል ለሙሶሶ ቅቤ ይቀቡታል እናቶች አሁን ቅቤ ይቀቡታል ሄዶ ስጁድ ያደረጉ ሙስሊሞች ችግራቸውን ለዚህ ለደረቀው እንጨት ይነግራሉ ለደረቀው እንጨት ማለት ለደረቀው እንጨት ልጅ ያጡ ሰዎች ይመጡና ለደረቀው እንጨት ልጅ ስጠን ይሉታል አፍያ ያጡ ሰዎች ይመጡና ለዚህ ለደረቀ እንጨት ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን መስጂድ ውስጥ እኮ ነው የአላህ ቤት ውስጥ አህመድ የሚባለውና እነ ካሚል ሸምሱ መውሊድ በሚከበርበት እንጨት በሚመለክበት መስጂድ ውስጥ አልከሶ መስጂድ ውስጥ መውሊድ ከሚያከብሩ ሰዎች አብረው ቁጭ ብለው ምን አሏቸው ከኛ ከሙስሊም ወንድሞቻችሁ ምን ትፈልጋላችሁ ምን እናግዛችሁ አሏቸው እንጨት የሚመለክበት እኮ እንጨት እየተመለከ አልከሶ ውስጥ እንጨት ሰዎች እንጨት ያመልካሉ እኮ ከአላህ ውጪ ሙስሊሞች በመስጂድ ውስጥ ተቆርጦ ተጎትቶ የመጣ ማለት ተጎትቶ መጣ ከዛስ ደረቀ እዛው ሊበሰብስ ይበሰብሳል ለዚህ ስጁድ የሚወረዱት ሰዎች ሙስሊሞች መጥተው ለዚህ ስጁድ እናቶቻችን ናቸው አባቶቻችን መጥተው ለእንጨት ስጁድ የሚወርዱበት ቦታ ላይ
ከኛ ከሙስሊም ወንድሞቻችሁ ምን ትፈልጋላችሁ ምን እናግዛችሁ ያ አላህ انظر يا اخي ይሄንን ሽርክ ነው ማለት ጃር ይሄ ነገር ሽርክ ነው አላህን ፍሩ ማለት ጂሃድ ነው ይሄ وجاهدهم به جهادا كبيرا الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم በዚህ ቁርአን እነዚህን ሙሽሪኮች ታገላቸው አላቸው ምን ማለት ነው ሁበል አትበሉ ሽርክ ነው ኩፍር ነው አላቸው ላት አትበሉ መናት አትበሉ ኡዛ አትበሉ አላህ በሉ ነው ጂሃድ አለው አላህ وجاهدهم به جهادا كبيرا ጂሃድ ሐቅን ግልጽ ታደርጋለህ ከሁለት አንድ ነገር አጣጣም ከሁለት አንድ ነገር ኢማ في الدنيا الله ድል ይሰጣል ለሰዎች ሂዳያ ሰበብ ትሆናለህ ካልሆነስ ኢኽላስ ካለ ለአላህ ብለህ ከሆነ ብትሞት አላህ ሸሃዳ ይሰጣል ምን ልትሆን ነው አንተ ሐቅን ደብቀህ እሽሩሩ ብለህ የሰዎችን ስሜት ጠብቀህ ኻኢን ነህ እኮ አንተ አታላይ ነህ አላህ ፊት የቂያማ ቀን ይጠይቁሃል እነዚህ ሰዎች ወላሂ አላህ ፊት ይጠይቁሃል አንድ ሐኪም አምነው ሄደህ አጠገቡ ሱፊት አምነው ሄደህ ስታበቃ ካንሰር እያለብህ ቫይረስ እያለብህ የኤድስ የተለያየ ቫይረስ እያለብህ ምንም በሽታ የለብህም አብሽር ምንም ችግር የለብህም ብሎ ወደ ቤት እንድትመለስ ቢያረግህ በዚያ በሽታ ብትሞት ምን ትለዋለህ አላሁ አክበር አማና በልቷል አልበላም አማና በልቷል ሱብሃንአላህ ካንተ ጋር እንዴት ሙጃመላ ያስፈልጋል እንዲህ አይነት በሽታ አለብህ በሽታ እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚቻለውን እናደርጋለን አፍያ ልትሆን ይችላልህ አላህ አፍያ ያደርጋል እነዚህ ሰበቦችን አስገኝ ብለህ ያለውን ነገር ትነግረዋለህ ማለት ነው እንሞክር አላህ ሰበብ ካደረገለት ያደርግለታል ካላደረገለትስ አንተ አማናን ትወጣለህ ማለት ነው አማ በሰው ህይወት ላይ አንተ ፊት አምኖ የመጣውን ኡማ ህብረተሰብ ተሸነግለዋለህ ተሸነግለዋለህ ምን እንርዳችሁ ያኒ በሽርክ ላይ ያሉ ኩፍር በአላህ ቤት ውስጥ መስጂድ ውስጥ እንጨት እየተመለከ እያየ ተሰብስቦ የዛ በሞሊዱ ላይ የሚደረገው የሚገጠመው ግጥም የሚዘፈነው ዘፈን እንዳለ የሽርክና የኩፍር ነው አኺራችሁን ያጠፋባችኋል አላህን ፍሩ እባካችሁ ይህን ነገር ተውት ራቁታችሁን አላህ ፊት ትቆማላችሁ ወደ አላህ ተመለሱ አኺራ ይሻላችኋል ከዚህ ውጡ ብለህ ነው መምከር ያለብህ ሂዳያ በአላህ እጅ ነው ከተቀበሉ ተቀበሉ ካልተቀበሉስ አንተ ከተጠያቂነት ትድናለህ አማናን ትወጣለህ ካልሆነስ ሰዎችን ታታልላለህ ከባድ ነው والله نسأل الله سلامة والعافية ولئن قتلتم في سبيل الله والله من قال لا بتقدلوا أو متم ወይ ብትሞቱ ወጣችሁበት ወይ ደግሞ በጂሃድ ላይ ብትገደሉ ምን ችግር አለ ከሁለት አንድ ነው ብለናል ኢማ ትገደላለህ ወይም ደግሞ ላሰብከው ዓላማ ወጥተህም ልትሞት ትችላለህ ማፊ ሸይ አለ አላህ በአላህ መንገድ ላይ ብትገደሉ ይሻላችኋል እያለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለኢን ቁትልቱም ፊ ሰቢልላህ አው ሙቱም ለመግፊረቱ ሚን አላህ ዘንዳ ያለ ምህረት አለ ወረህመቱን እዝነት አለ خير مما يجمعون ከሚሰበስቡት ነገር በላጭ ነው ይሄ ምን ማለት ነው አንተ የዱንያዊ ጥቅም ያመልጠኛል ብለህ ከጂሃድ አትቅር በጂሃድ ላይ ሄደ ብትገደል አላህ ዘንድ ያለ ክብር ይበልጥልሃል የሱ ምህረት ይበልጥልሃል የሱ እዝነት አላህ ዘንድ ያለው ይበልጥልሃል ነው ይላል አላህ ካልሆነስ የአላህን ትእዛዝ ጥሰህ እዚህ ሱቅህ ላይ ብትሆን ጓሮህ ላይ ብትሆን መስሪያ ቤትህ ላይ ብትሆን ቤትህ ውስጥ ብትቀመጥ የአላህ ቁጣ ነው የሚጠብቅህ ጀሃነም ይጠብቅሃል ማለት ነው አላህን በማመጽህ ምክንያት አላህን ታዘህ ብትሄድ ከሁለት ክብር አንዱን ታገኛለህ ኢማ ሸሃዳ ወኢማ ድል በዱንያ ላይ ማለት ክብር ቁትልቱም ለኢላላህ ተሕሸሩን
ወደ አላህ ተሰበሰባላችሁ አለ አላህ በአላህ መንገድ ላይ ብትገደሉም ብትሞቱም ወደ አላህ ተሰበሰባላችሁ ከዛልከ ስትሸሽም ብትገደል ሸሽተህም ብትሞት አላህ ፊት መሄድህ የማይቀር ነው ታዲያ በክብር ሞተህ በክብር አላህ ፊት መቅረብ አይሻልህም ተዋርደህ ሞተህ ተዋርደህ አላህ ፊት ከመቅረብ ማለት አላህ ይጠብቀን فبما رحمة من الله لنت لهم كالله بهنا إذنت لأن نرسل الزبك الله تعالى الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أي لمشرك العرب لمشرك العرب لك هذا يعني كالله بهنا إذنت للزبتنيا هون كلاتشو سواينيا هون كلاتشو سواي شقا لسلاسة هون كلاتشو يعني سوتشن بملكام عندبت يميان نقر مالته ولو كنت فذا سواي بالشو بتون غليظ القلب لب جندان بتون لانفضوا من حولك كذوريا بتبتنوا نبرانا جاو الأصل في الدعوة بدعوة لي أصل من النو هو اللين ولا شك الرفق دعوة لي مالت سوتشن أنت داري يهونا كيف الهاجر لا يهده يهونا وطا لا يهده በጣም በለሰለሰ ጸባይ ባማረ ጸባይ በመልካም ስነ ምግባር ነው ዳዕዋ የምታረግላቸው ሰዎችን ማለት ነው ምን ማለት ነው በመልካም ስነ ምግባር ዳዕዋ ታረግላቸዋለህ ማለት ትዋሻቸዋለህ ማለት አይደለም ታታልላቸዋለህ ማለት አይደለም ሐቅን ትደብቅባቸዋለህ ማለት አይደለም የቂያማ ቀን አላህ ፊት ይፋረዱሃል ሐቅ ከደበቅባቸው ነገር ግን ሐቅን በመልካም አንደበት ትገልጽላቸዋል ግልጽ አይደለ እነሱን በመውደድ ስሜት ለእነርሱ በማዘን ስሜት እነርሱን በማክበር ስሜት በንቀት አይን አይደለም በንቀት አይን ሳይሆን ነገር ግን ሐቅ ሳትደብቅ የምታደርስበት መንገድ ለስላሳ በሆነ ሁኔታ ቀድም እንዳልነው ለምሳሌ ሐኪም ቤት ሄዳለ ሐኪሙ አንተን በጸባይ ያናገረ አብሽሩ ፈገግ ይያለ አብሽር አላህ ያርጋል ምንም በጣም ቀላል ነው ምንም ችግር የለም ነገር ግን ተገቢውን መድኃኒት ይሰጣል በልኩ ማለት ነው ተገቢውን መድኃኒት እግር ሊቆረጥ ይችላል አይነ ሊወጣ ይችላል ግሳርለ ከአካል ላይ የሆነ አካል ሊያጎልብህ ይችላል لماذا ሌላውን ለመጠበቅ ሌላውን ህይወትን ለመታደግ ሲባል ማለት ነው ቢዋሽህስ ቢደብቅብህስ ሙጃመላ ቢያረግህስ አንተን ህይወትህን እንድታጣ ሰበብ ይሆንብሃል ግን እነዚህን እግርህም ይቆረጥ እጅህም ይቆረጥ ከሰውነትም የሆነ አካልህ ተቆርጦ ይጣል በመልካም ንግግር ግልጽ አይደለ በመልካም ንግግር ሐቁ ይደበቅ ማለት አይደለም فبما رحمة من الله لنت لهم والنبي صلى الله عليه وسلم በዚህ መልኩ ያላቸው የአላህ መልእክተኛ ከአላህ በሆነ እዝነት ለዘብከላቸው ያላቸው የአላህ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين كن ያለ جاهد واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ما في يا أخي إذن ነገር ግን ዳዕዋህ ላይ አምተናስ ታገኝ ማህበረሰብ ሙስሊም ማህበረሰብ ጋር ስትሄድ በለስላሳ አንደበት የሚጎዳው መሆኑን አኺራውን የሚያጠፋበት መሆኑን አላህ ፊት የሚያዋርደው ነገር እንደሆነ ዱንያውንም አኺራውንም የሚያበላሽበት መሆኑን ትነግረዋለህ ማለት ነው ለሰውየው ከዚህ ነገር እንዲወጣ ይሄን ነገር እንዲተው ግን ስትነግረው ይሽ በመልካም ሁኔታ ሳትመናጨቅ ፊትን ሳታጠቁር በንቀት አይን ሳታየው በለስላሳ አንደበት ሐቁን ትነግረዋለህ ይሄ መድኃኒት ይሆናል ለዚህ አላህ ምን አላቸው ወለው ኩንተ ፈዘን ገሊዘ القلب لانفضوا منها غليظ القلب يعني ልብ ደንዳና ጨፍጋጋ ፊትህ ሁሌ የሚቋጠር የማይፈታ አንዳንድ ሐኪም እሱ ከሚያክመኝ በሞት ይሻለኛል የምትለው አለ ፊቱ የማይፈታ ማለት ነው ፊቱ የማይፈታ የሆነ አባ ጨጓሬ አይነት የሆነ ሰው ማለት ነው አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ዙር ወደዛ ይልሃል ማለት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ
እንደዚህ አድርጎ እንደው መድኃኒት ከሚወጋኝ በሞት አይሻለኝም እንዴ እንድትል ያደርጋል። ታውቃለህ አንዳንዱ ሱብሃንአላህ ቀድሞ ያክማል። ቀድሞ በቃ አብሽር ማሻአላህ እንዴት ነው ምናምን ላኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር እንደው ከዳንክም በኋላ ሂጅብ አየሁት ትላለህ። ሂጅብ አየሁት ሁሌም ስለስታው እዛ ሂዱ ትላለህ ማለት ነው። ኢዘን እሺ ደንዳና መሆን አያስፈልግም ነው። ለንፈዱ ሚን ሐውሊክ ፈዕፉ አንሁም ወስተግፊር ለሁም ይቅር በላቸው ከጌታ ከአላህ ምህረትን ለምንላቸው። ወሻዊርሁም ፊል አምር በነገሮች ላይ አማክራቸው ሙሻወራ አድርጋቸው። فإذا عزمت فتوكل على الله ከወሰንክ በኋላ በጌታህ ላይ ተመካ። መሹራ በእስልምና በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ነው። መሹራ ማለት ግን ሰዎች በተለይ ሁሉም በተከሱሳቸው ነው መሹራ መድረግ ያለበት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የዚህ መስጂድ ኮሚቴ ለምሳሌ በመስጂዱ ጉዳይ ላይ መሹራ ማድረግ ከፈለጉ አህካምን የሚመለከት ከሆነ የእውቀት ባልተቤቶችን ሰብስቦ የሸሪዓ እውቀት ባልተቤቶችን ሰብስቦ እነሱን ነው ማማከር ያለባቸው። መገንባት ፈለጉ አይደለ? የግንባታ ባለሙያዎችን ሰብስበው ተخصص ባላቸው ማለት ነው። ሁሉም በተخصص እንጂ መሹራ ነው ተብሎ ዝም ብለህ ሰብስበህ የሱቅ ሰዎችን እዚህ አካባቢ ሱቅ ያሉ ወንድሞችን ሰብስበህ እዚህ ጋር ልገነባ ፈልጌ ነበር ምናምን እስኪ ሐሳብ አምጣ 5ኛ ፎቅ ቢሆን ይሻላል ይላል አንደኛው ማለት ነው። አንደኛው እዚህ ጋር ደግሞ አራ አያስፈልግም እንደው ይሄ ይከብደውና ይሰምጣል ዝም ብሎ እንትን ቢሆን ይሻላል በቃ G+0 ቢሆን ይሻላል እንደዚህ። አኺ አንተ ሄድና ሱቅ ሸጥ እሺ አንተ ሙያ እሱ ነው። ስለ ሱቅ የሆነ ለሰው ሊጋበዝ ነው እንደዚህ የሆነ ሻይ ምናምን ሊፈላ ተፈልጎ ነበር ስንት ኪሎ ምናምን ይበቃል ስንት ኪሎ ቡና ስንት ኪሎ ስኳር ሐሳብ ትሰጣለህ አንዴ ማለት ነው። አንተ ይሄ ነው አላማ። መስጂዱ ቀለም መቀባት ተፈልጓል። የቀለም ባለሙያዎችን አምጥተህ ምን ታደርጋለህ? መሹራ ታደርጋለህ። ጂፕሰም መስራት ተፈለገ አናጺ አታምጣለህ ጂፕሰም ማለት ነው። እሱን አምጥተህ ምን ሐሳብ ምን ያደርግልሃል? መሹራ እያንዳንዱ ሰው በተخصص ላይ ምን ማለት ነው? በሙያው በፊልዱ ምን ታደርጋለህ? ታሻውራለህ ማለት ግልጽ አይደለ? ታሻውራለህ። ማሻአላህ ሁሉም ዓሊሞች ከሆኑ ዓሊም ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደገና ሌላ ተخصص አለው በዱንያ ጉዳይ ላይ ወይ መሐንዲስ ነው ወይ የተለያየ ኢኮኖሚክስ ነው ምንድነው ኢኮኖሚስት የምትሉት خلاص አምጣው ይፈለጋል። እንዲህ ታስቦ ነበረ እስኪ ይሄን ነገር ስራልን ፕሮጀክቱ እንደዚህ አድርገህ አምጣ ነዓም። አንዳንድ ወንድሞች ለመሹራ ያላቸው ግንዛቤ በጣም የተሳሳተ በጣም ማለት ነው። ጸጥ ብለው ተሰብስበው በዲን ጉዳይ ላይ የሆነ በቃ በድምጽ ብልጫ ምናምን ወይ ደግሞ እንደዚህ ያ አኺ ጃሂል ተሰብስቦ የሚሰጠው ድምፁ ራሱ ጃሂል ነው። ما ينفع ምንድነው የምትወስነው? ያዲ ጃሂል ሰብስበህ የሆነ በድምጽ ብልጫ የሚወሰን ሸሪዓ የለም በእስልምናችን። ግልጽ ነው አይደል? ሰው ስለሰበሰብክ እኮ አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ hatta በዱንያ ጉዳይ ላይ መሹራ የምታረገው ሀገርን ለመምራት ቀበሌን ለመምራት የሆነ ነገር የዛ ባለሙያ የሆኑ የዛ እውቀት ያላቸውን ሰዎች ነው የምታማክረው። ወሀገዳ ሸሪዓ መሹራ ግዴታ አድርጓል። በል እንደውም ግዴታ የሚሆንባቸው አሉ። የሀገር መሪ ከሆነ እንዲህ በትላልቅ ጉዳዮች ላይ መሹራ ማድረግ ግዴታ ነው እስከ ማለት ነው የሚደርሱት ዑለማዎቹ ማለት ማሻወር ማለት። ነገር ግን ስታሻውር ማንን ነው? አህል ተخصص የዚያ እውቀት ባልተቤት የሆኑ ሱቅ መክፈት ትፈልጋለህ? አዎ መሐንዲስ አትሰብስብ። ግልጽ አይደለ? አትሰብስብ። መሐንዲስ ምንም አያደርግልህም። ቀለም ቀቢ አትሰብስብ። አናጺ አትሰብስብ። ያኔ በያጅ አትሰብስብ። ሱቅ መክፈት ካንተ የበለጠ ትልቅ እውቀት ያላቸው በሱቅ ጉዳይ ላይ በሱቅ ስራ ላይ 10 ምናምን የሚሆኑትን አምጣና ሐሳብ አምጡ በላቸው ማለት ነው። ምን እዚህ ቦታ ላይ ምን ብሸጥ ያዋጣኛል? እንዴት በስንት ማመጣው? ከዛና ሁሉም በሙያው መሹራ በሙያው እያንዳንዱ ሰው ምን ያደርጋል? استشارة ይደረግና በዛ ላይ ተንተርሰህ ትሰራለህ ማለት ነው። فإذا عزمت فتوكل على الله በዚህ መልኩ استشارة አድርገህ የሙያው ባልተቤቶች ሐሳብ ሰጥተው ከወሰንክ በኋላ በጌታ ላይ ተመካ አላቸው። فإذا عزمت فتوكل على الله በማንኛውም ጉዳይ በዲን ጉዳይ ላይ ሷሃባዎችን አማከርክ አይደለ? ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በበድር ዘመቻ ላይ አማክረዋል።
በእሁድ ዘመቻ ላይ አማክረዋቸዋል በኸንደቅ ዘመቻ ላይ አማክረዋል خلاص አህል ተخصص በዚህ ተخصص ያላቸው ሐሳባቸው በኸንደቅ ዘመቻ ላይ ሰልማን አልፋርስን አማከሩት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خندق እንዲቆፈር አዘዘ እኔ ይሄን ሐሳብ ነው ወዲያው ተቀበሉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خندق እንዲቆፈር አዘዙ ማለት ነው فاذا عزمت فتوكل على الله نعم وهكذا طيب ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم الله كرداችሁ የሚያሸንፋችሁ የለም አለ አላህ نعم والله የለም وان يخذلكم الله ድል ቢነሳችሁስ فمن ذا الذي ينصركم من بعده كسبحان ما انه لنانت ድል የሚሰጣችሁ አለ والله فليتوكل المؤمنون አማኞች በአላህ ላይ ይመኩ ይላል نكتفي بهذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم